सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
सतगुर आयो शरण तुम्हारी। 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 मिलै सुख नाम हर सोबा। 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 चिंता लाहे हमारी। चिंता लाहे हमारी। चिंता लाहे हमारी। चिंता लाहे हमारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ शरण तुम्हारी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਿਲੇ ਸੁਖ नाम हर सोबा। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੱਪ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੀਦਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਈ 4 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਸਵੇਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ।
इदों वध कुछ नहीं। आपां बचन पढ़े थोड़े जे, बस प्रेम नाल चेते रखना। सतगुर आयो शरण तुहारी। आपां कोई कित्यों रूह आई, कोई कित्यों आई, आपां सारे आए हैं। ते बहिंदियां सार महाराज कहंदे जदों किसी दे घर जाइए, अगला पहलां पानी लियाउंदा, फिर ठंडा लियाउंदा, फिर कॉफी लियाउंदा। ते महाराज ने आख्या तूं आ जा। जदों बैठा ते की मिलिया? सुख। लै किसी दे घर चल जा, उन्हें अपने सारे दुख तेरी झोली पा देने। तू कहना मेरे सुनो, ने कहना पहले मैं सुनाने हैं। नानक दुखिया सब संसार इको घर है जिथे सुख मिलदा। ते मारे कहंदे मिले सुख नाम हर सोभा। तीन चीज़ां ते आउंदे नूं दित्तियां कि जदों बैठा कहंदा आहा आनंद आ गया। एक गल होर भी है, चलो दरबार सवाया वा, संगत बरांडे च बैठी, पर संगत दस दिंदी है भी जेड़ा आनंद अंदर आउंदा बरांडे च नहीं आउंदा, है तो घर उहदा ही है। क्योंकि इहदे महाराज ने तीन चीज़ां ते बहिंदियां देतियां। की दिता जी? सुख आया जे कि नहीं? सुख दा साह आया। ते मुड़ के की दिता? नाम जिहड़ा तुसीं जपिया। ते इस वक्त साध संगत जी हालात दुनिया दे बहुत गंभीर आ, क्योंकि महाराज दे बचन सी 4 युग होए। सतयुग रथ संतोख का, सतयुग च संतोख सी, दुआपर रथ तपे का। इसे तरह हमारे सच सतगुरु कहंदे त्रेता रथ जतय का, ते कलयुग रथ अगन का। अग दा रथ है। अनित नवीं खबर सुनी दी आ, ते किदां दीयां खबरां डराउण वालियां ना, कि 2 भरा लड़ रहे ने, भले दा भी जमाना नहीं जे बाजो होना। वो कोई भैन विचाली भावना वाली सी नितनेमी, वो दोवें लड़न दे कलयुगी। कदे जिहड़ा जप नहीं कीता, तप नहीं कीता, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कलयुगी भिड़दे सी वो विचारी रब्बी रूह। उन्हें वड्डे नूं बाहों फड़ के आख्या, वीरा इक्के मां दे पुੱਤ जे की लैना है, तू मेरे तो लै ला, लै मेरा हिस्सा मैं छड़ दिन्नी आ, मैं नहीं ले जाती, तू मेरा भी रख ला। उन्हें कई मार के ते ओनू ही मार दिया। हाँ जी, ये संसार सड़ रहा है। गुरबाणी कहती जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। एक 10 रुपइया तो बच्चे ने मां के सिर च डंडा मार के मां मार। इदां दियां खबरां मोबाइल सुट दिओ परे जे बजना ते। सो गुस्ताखी माफ करो, आपां रस लैण आए हैं। तुसीं चल के बैठे समा कढ के गुरु की गल करिए सुनिए। पर महाराज कहंदे कलयुग दे विच संगत विच बहना ते नाम जपना ये किते कर्मां नहीं आ। ते सतगुरु महाराज जी ने वड्डे ही तरस कीते, बहुत ही वड्डे तरस कीते अपने सारियां ते, जिहड़ा इस समय च गुरु दे कोले बह गए। ते महाराज ने आउंदे 3 चीज़ां दित्तियां। सतगुर आयो शरण तुहारी। महाराज कहंदे बह जाओ, जिथे जगह मिलती बह जाओ। जदों बह गए तो बहिंदियां सुख मिलिया, ते दूजा नाम, ते तीजी शोभा। जिन्हों कोई ओए कह के नहीं बुलाउंदा, जदों संगत विच आउण लग पिया, कहंदे भाई साहब जी इधर आयो, भाई साहब जी शोभा हुई ना। ते फिर जदों उठ के चले घर नूं, ते महाराज सच्चे पातशाह ने तोहफा दिता सुख दा। ते जिहड़ी चिंता लैके आए सी ना गुरुद्वारे, लैके आउणे आपां सारे चिंता दे मारे। ते महाराज कहंदे चिंता लाहे हमारी। सच्चे पातशाह कहंदे मैनूं दे दे। है कोई इदां दा तुहाडे च अज जिहड़ा कहे भी अपनी चिंता दुख मेरी झोली च पा दे? इदां कह देणगे भी जिहड़ा तेरे कोल हैगा होर भावें सारा ही दे दे। पर तुहाडा गुरु कहंदा जिहड़ा मेरे को बैठा, तुहाडी सारी चिंता इकट्ठी करके पंड बन के ते मैनूं दे जो, ते मेरे घरों आनंद लै जाओ। आनंद तेरा घर आनंद वडाई तुद घर। तो इस करके साध संगत जी समाधि जरूरी है। समाधि च बड़ा आनंद। छोटी जी साखी कह के मलक भागो दे दीदार वाहिगुरु भाई लालो गुरु नानक साहब दे दीदार करने है। मलक भागो दा तो नां लैण नूं जी नहीं करदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ? ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲਹੂ
ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਧਰੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਕੂੜੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪਰ ਅਕਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾੜਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਪੀ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਧੰਦੇ ਧੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾਇਓ, ਉੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਖੀ ਆਮ ਹੀ ਆ ਪਰ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ। ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 12-12 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਵੇਂਦੇ ਸੀ, 25-25 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਾਉਣ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ? ਜੇਬ 'ਚ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਲਵਾਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਰਸ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਣਾ ਸੰਗਤ ਲੱਭਦੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਪੀਏ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰਵੱਟੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਿਰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਹੋਊ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਤਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੜਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਕੀਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਕ ਦਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ, ਸਾਧਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਿਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਥਾ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਭਾਈ, ਸਾਧਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ?
ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਵਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 3 ਗੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ 2 ਗੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਗੋਲਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਾਹਦੀ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਕਰਾਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਵੀ 10 ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਦੇ ਦੇ, 100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਗਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਗੱਗੇ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਰਸ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਚੂਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਰਾਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੰਦਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰੀ। ਅਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਤੇ 5 7 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਚੰਦਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਈਦੀਆਂ, 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਓ ਕੁਛ, ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਖਾਣ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਂਦੀ ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਾਰ। ਉਹ ਫੇਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। 8 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਸ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ 5 6 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ।
ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਲੋਕੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਂਹ ਵਧੋ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਹਾਏ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲਏ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਨਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਏਦੂ ਅੱਗੇ 2 ਫੁੱਟ ਬੁੜਕਿਆ ਉਹ ਸੇਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ, ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ, ਦਾੜੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਫੇਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦਨ, ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀਰੇ, ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਕੀਰ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਸਭ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, 15 ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, 15 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜੋਤ ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਾਥ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਆ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਫਲ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਫਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੱਬਿਆ, ਸਾੜਿਆ, ਰੋੜਿਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ 400-500 ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ? 10,000। ਸੰਗਤ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 500-700। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 15,000। ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਥੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ ਟੇਬਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੀ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਊ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸਵੰਧ ਭਾਵੇਂ 80,000 ਬਣੇ, 2 ਲੱਖ ਬਣੇ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਸੱਚਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ, 5 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਬਾਬੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੂਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਗਲਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਹਣੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਕੋ ਫਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਪੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਰੀਅਲ ਚੁਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੂਲੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੀਅਲ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੜਕ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਰਦਾ ਪੱਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਝੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੋਇਆ,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝਾਈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਜੋਤ ਚੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਗੁੱਠ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਆ ਬੌਲੀ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੰਭ ਲੱਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਜਲ ਤੇ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗਲਾਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਦਮਾਲਾ ਬੱਧਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਜ ਜੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵਾਜੂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਹਤੋਂ ਤਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਰੋਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਖਵਾਜਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰੋਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਦੋਆ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਚੌਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 200 ਵਾਲਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਿਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਆ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੈਟ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਜੀ ਫਲੈਟ ਦਾ 5:30 ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਆ ਕਈ ਵੇਖ ਹੀ ਆਏ, ਗਏ ਹੀ ਆ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 45 ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲਿਓ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਨ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਜਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤਰਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਦਣ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੈਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਨਾ ਫੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਬਾਪੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੋਰੋ ਲੱਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਜਾਵਿਨ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰਤੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਮੋਗੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੋਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਬਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਨਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਬੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਲੇਟ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਜਪ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਛੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਜੰਮਦੇ ਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਰਧ ਨੇ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਹਾਰ, ਆਪ ਬਾਰਿਆਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਆਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦਨ, ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਤੇ ਨੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਘੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ, ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਟੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ,